بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں چند روز باقی رہ گئے، تاہم حکومت کی جانب سے تاحال یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تفصیلات وسیم افتخار کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ رمضان کی آمد ہے، مگر حکومت کی جانب سے اب تک غریب افراد کو ریلیف اور سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے قائم یوٹیلیٹی سٹورز پر تاحال رمضان پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یوٹیلیٹی رائے کے مطابق ECC نے رمضان پیکج کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد 19 اشیاء پر 8 ارب 28 کروڑ روپے کا رمضان پیکج دیا جائے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ان کا برا حال کر رکھا ہے۔ حکومت سستی اشیاء کی دستیابی کے لیے رمضان پیکج کا جلد اعلان کرے۔ اسٹوروں میں جاتے ہیں تو وہ بولتے بھائی سامان نہیں آ رہا، بولتے کس ٹائم آتا ہے تو ٹائم بھی نہیں بتاتے، بولتے بل بنا دو، بل بھی کیش پیمو نہیں دیتے، بس سودا دیتے پیسے لیتے، بل بھی کسی کو نہیں دیتے۔ اعلان کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو میں سب غریبوں کے لیے لے رہی ہوں، اپنے لیے تو نہیں لے رہی ہوں۔ مہنگائی سے بے حال شہری رمضان المبارک میں سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے حکومت کے رمضان پیکج کے منتظر ہیں، تاکہ وہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ کیمرہ مین عاقب نقوی کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21۔ FBR کے پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے پر تاجر پریشان ہو گئے۔ چیئرمین نیشنل بزنس گروپ میاں زاہد حسین نے کہا کہ پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے کے بعد سیلز ریٹرن کی مشکلات فوری حل کی جائیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ FBR کے پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے سے تاجر کیوں پریشان ہیں؟ نیشنل بزنس گروپ چیئرمین میاں زاہد حسین کا کہنا ہے کہ 30 لاکھ افراد انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں اور ملک میں بہت کم افراد انکم ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں۔ میاں زاہد نے کہا ہے کہ پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے سے ٹیکس نیٹ تو بڑھے گا، لیکن پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے کے بعد مسائل فوری حل کیے جائیں۔ اب جو پوائنٹ آف سیلز جو POS سسٹم انہوں نے انسٹال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی انوویٹو یہ چیز ہے اور اسکیم ہے، لیکن اس میں بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ٹیدنگ پرابلم ہے، IT کے لحاظ سے بھی دیکھیں اور اس میں ہارڈ ویئر کے سسٹم کے بھی پرابلم ہیں، ساتھ ہی ساتھ عملہ بھی اس میں پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے۔ نیشنل بزنس گروپ چیئرمین نے کہا کہ FBR کے ایکشن سے ٹیکس دہندگان پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ پوائنٹ آف سیل کے معاملے پر جویلرز، جنرل سٹور، فرنیچر، گارمنٹس والے سب پریشان ہیں۔ جو واقعی نادہند ہیں، جو نہیں ٹیکس دیتے ہیں، ان کو بھی کسی حکمت اور طریقے کے ساتھ اگر سسٹم میں لایا جائے، اگر آپ ایک نادہند کو بھی اگر آپ اس کی آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں یا اس کو کورسو ایکشن لیتے ہیں تو اس سے جو دوسرے صنعت کار ہیں یا دوسرے بزنس مین ہیں وہ بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیشنل بزنس گروپ چیئرمین نے کہا ہے کہ ٹیکس دہندگان پر مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکس دینے والوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ تحریک عدم اعتماد اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے باعث روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گیا ہے۔ انٹر بینک امریکی ڈالر نئی بلند ترین سطح 182 روپے 19 پیسے پر پہنچ گیا۔ تفصیلات اشرف خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ملک میں جاری سیاسی غیر یقینی صورتحال ملکی معیشت بھی لڑکھڑانے لگی۔ ملک میں روپیہ ڈالر کے پر نہ کاٹ سکا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 41 پیسے مہنگا ہو کر ملکی تاریخ میں پہلی بار 182 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 181.78 روپے سے مہنگا ہو کر 182 روپے 19 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ طلب میں ایک دن میں روپے کی قدر میں 0.23% کمی ہو گئی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر غیر یقینی صورتحال پر روپیہ دباؤ کا شکار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپیہ پر پریشر بڑھ گیا ہے۔ 3 ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 59 پیسے مہنگا ہونے سے پاکستانی روپے میں بیرونی قرضوں میں 600 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں پچھلے 2 ہفتوں میں تقریباً 450 سے 500 روپے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارے بیرونی قرضے ہیں وہ 600 ارب روپے کے بڑھ چکے ہیں، تو یہ بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی طرح ہم کو اپنے روپے کو واپس لانا ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین تجویز یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بینکس کی طرح ایکسچینج کمپنیز کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں۔ ظفر پراجہ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری، انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 30 پیسے مہنگا ہو کر ملکی تاریخ کی بلند سطح 183 روپے 30 پیسے پر پہنچ گیا۔ یورو 1 روپے 55 پیسے کمی سے 199 روپے 45 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 50 پیسے کمی کے بعد 240 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔
आलमी मार्केट में सोना $26 सस्ता होने के बाद मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना ₹550 सस्ता कर दिया गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $26 सस्ता होकर $1932 फी औंस हो गया है, जिसके बाद मकामी सराफा बाजार में भी सोने की कीमत कम हुई है। 1 तोला सोना ₹550 सस्ता होकर $1,31,350 और 10 ग्राम सोना ₹472 की कमी से $1,12,611 का हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पूरी कौम ढूंढ रही थी कि सरप्राइज है क्या, लेकिन वो तुर्क का पत्ता नजर नहीं आया। अगर इमरान खान PTV पर बात कर लेते तो लोगों को तकलीफ ना होती। मलिर काला बोर्ड ता सऊदाबाद चौरंगी कैरिज वे की संगे बुनियाद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और दावा किया कि इमरान खान आइंदा 5 रोज में रुखसत हो जाएंगे। खान साहब अभी जब यूं देखेंगे ना, कोई नजर नहीं आने वाला उनको। जिन लोगों ने उनके साथ आके बैठे थे, किसी न किसी आसरे की वजह से उनको अंदाजा हो गया कि इमरान खान साहब जा रहे हैं और जाने का वक्त हुआ चाहता है, घबराहट का वक्त हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह चंद दिन रह गए कि इमरान खान साहब कल रुखसती की उन्होंने अपनी तकरीब तो कर ली है, इंशाअल्लाह वो रुखसत हो जाएंगे अगले 4 से 5 रोज में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मजीद कहा कि 3.5 साल पहले जो साजिश PTI ने शुरू की थी उसको कामयाब नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ वो साजिश जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ स्टार्ट की थी 3.5 साल पहले, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जिस तरीके से आगे बढ़े, बिलावल साहब ने, आसिफ साहब ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, वो जो उनकी नीयत थी पाकिस्तान को तबाही के दौराने तक ले जाने की, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इससे कबल मुर्तज़ा वहाब ने मलिर काला बोर्ड ता सऊदाबाद चौरंगी डोनल कैरिज वे और RCD ग्राउंड की तज़नीन और आराइश के काम का भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी जिस तरह काम कर रही है आने वाले वक्त में तब्दीली नजर आएगी। बिलावल कराची के हर जिला से जीतेंगे। कुरंगी सनती एरिया को शहर से मिलाने वाली क्रॉसिंग रोड गुज़श्ता 10 सालों से मुरम्मत की मंतज़र है। 6 रोज़ कबल शुरू होने वाला तरक्याती काम भी अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके बायस ट्रैफिक जैम और खूनी हादसात आए रोज़ मामूल बने हुए हैं। रिजवान अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरंगी क्रॉसिंग की दोरया सड़क किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश कर रही है, जहां गढ़े और तरक्याती कामों के लिए नस्ब कर्ब स्टोन जगह जगह बेतरतीब अंदाज में फैले हुए हैं, जिसके बाइस इस सड़क पर सफर मुहाल बना हुआ है। सबसे पहले तो ये हमें बड़ी तकलीफ है कि ये काफ़ी अरसे से मेन कोरंगी शाहरा का रोड है जो लिंक करता है सदर वगैरह, कई मोहम्मद अख्तर कॉलोनी, यहाँ से लांडी वगैरह, इसमें ये तकरीबन जितनी हुकूमत आई है उसमें हमें दिक्कत हो रही है कि ये अधूरा ही का अधूरा है। एक्सीडेंट आए रोज एक्सीडेंट यहाँ पे होते रहते हैं, कोई यहाँ पे सहूलत नहीं है। सड़क की सेंट्रल आइलैंड और यू टर्न भी अधूरे तामीर किए गए, जिसके बाइस गाड़ियाँ हादसात का सबब बन रही हैं। सड़कों के गढ़ों से गाड़ियाँ हिचकोले खाते गुजर रही हैं, जो किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये परेशानी, ये कड़ा है, नहीं बनता है, गाड़ी खराब हो जाता है, इंसान भी, हमारे लिए भी परेशानी है। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई मर रहा है। पूरे पत्थर रोड पे ये हाल देखो आप, माशाल्लाह से इतना बुरा हाल हुआ है कि बस बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। कोरंगी क्रॉसिंग तक कयूमाबाद तक 2 किलोमीटर तवील इस शाहरा की अधूरी तामीर दीगर मसाइल के साथ माशी तरक्की में भी स्पीड ब्रेकर का किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। दूसरी जानिब मुतल्लिका इदारों की नाअहली के बायस से शहर की अहम शराहें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। सड़कों की मरम्मत न होने से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। गोलीमार चुरंगी की मेन सड़क की अरसा दराज से मरम्मत नहीं की जा सकी। सड़क पर सिवरेज के पानी ने मुसाफिरों की परेशानी में इजाफा कर दिया। सड़क की मरम्मत न होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है, जिससे सुबह सवेरे दफातर जाने वाले अफराद शदीद अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत का मुतालबा किया है। KDA ने सरजानी टाउन स्कीम 41 को कब्जा माफिया से साफ करने का प्लान तैयार कर लिया है। KDA ने आवाम से अपील की है कि सरजानी में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से एहतियात करें। KDA की तरफ से सरजानी टाउन स्कीम 41 के कब्जा माफिया की फहरिस्त जारी कर दी गई। स्कीम 41 में छोटे बड़े 24 कब्जा माफिया ग्रुप काम कर रहे हैं। सैफुल मरी गोड सेक्टर 8, गुलशन बिलाल सेक्टर, गुलशन इलाही और कॉन्वो ब्रोही गोड सेक्टर में सरकारी ज़मीन माफिया के कब्जे में है। दिल मुराद गोड सेक्टर 3, बिस्मिल्ला टाउन सेक्टर, रहीम गोड सेक्टर, राजपूत और जिलानी टाउन स्कीम 6 समेत कई हिस्सों की अराजी पर भी कब्जा माफिया का राज है। KDA हुकाम के मुताबिक कब्जा माफिया के कारिंदों ने मार्केटिंग ऑफिस बनाकर प्लॉटों की खरीदो फरोख्त जारी रखी हुई है। KDA ने आवाम से अपील की है कि सरजानी टाउन स्कीम 41 के सेक्टर्स में प्लॉटों की खरीदो फरोख्त ना करें।